Students, in last videos we already studied the structure of male reproductive system, the structure of female reproductive system, as well as the phases in menstrual cycle in detail. In today's lecture, we are going to study the next part of or step in sexual reproduction, that is gametogenesis. It is already discussed the process of formation of gamete in sexually reproducing organism is called as gametogenesis. In sexually reproducing organism, the gamete producing organs are called as gonads, male gonads and female gonads. In man, the male gonads are called as testes and female gonads are called as ovaries. In man, there are two testes and there is the process of formation of male gametes, that is sperms, called as spermatogenesis. While in human females or in women there are two ovaries, two female gonads, and in ovary there is a production of or process of production of female gametes or eggs. The process is called as oogenesis. That means spermatogenesis with oogenesis together called as gametogenesis. In this video, we are going to study the steps or the two main phases in gametogenesis. The process of formation of gametes in sexually reproducing organism or animals is called as gametogenesis. It is already clear now. The male gametes are called as sperms, while the female gametes called as egg or ovum. The gametes are produced in gonads. जसं आता मग सांगितलं की जे मेल अँड फिमेल गॅमेट जे असतात ज्या ऑर्गनमध्ये तयार होतात दे आर कॉल्ड ॲज गोनॅड्स. The male gamete, that is sperms, are produced in male gonads called as testes. That means testes are called as male gonads. While in female, there are female gonads are called as ovaries. Ovaries acts as a organ for formation of female gamete, that is eggs. There are two ovaries in female. The gametes are produced in gonads, that is testes and ovaries, from primordial cells. It is already clear that the gametogenesis has two types. The first type is called as spermatogenesis, while the second type is called as oogenesis. आता अगदी सिंपल याचा अर्थ आपण समजून घेतलेला पाठीमागच्या पिरियडला. The spermatogenesis means the process of formation of sperms, that is formation of male gametes in man or male, while oogenesis, it is a process of formation of eggs or female gametes in females or women. This definition part, the process of formation of sperm, that is male gametes. Oogenesis means the process of formation of egg, that is female gamete. ठीक आहे. आता पहिली प्रोसेस जी आहे म्हणजेच आतापर्यंत तुमच्या लक्षात आलं असेल की सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्रक्रियेमध्ये जे काही टप्पे असतात त्यातला पहिला टप्पा जो असतो फॉर्मेशन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट्स, दॅट इज गॅमेटोजेनेसिस. आणि गॅमेटोजेनेसिस झाल्यानंतर मेल अँड फिमेल गॅमेट दे आर फ्यूज टुगेदर, दॅट इज सेकंड स्टेप इज कॉल्ड फर्टिलायझेशन. फर्टिलायझेशन रिझल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड झायगोट. झायगोट तयार झाल्यानंतर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तिसरी स्टेप सुरू होते, दॅट इज डेव्हलपमेंट ऑफ झायगोट इनटू एम्ब्रिओ. ठीक आहे. तर हा गॅमेटोजेनेसिसचा पहिला भाग जो आहे म्हणजे स्पर्म आणि एग तयार होणं. आता याच्यामध्ये मेल गॅमेट तयार होण्याची प्रक्रिया किंवा प्रोसेस, द प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज स्पर्मॅटोजेनेसिस,
ऑलरेडी क्लिअर दॅट द मेल गॅमेट्स आर कॉल्ड एज स्पर्म आणि स्पर्म तयार होण्याची प्रक्रिया म्हणजे स्पर्मॅटोजेनेसिस. आता या शब्दाची फोड जर केली तर स्पष्टपणे तुमच्या लक्षात येईल स्पर्मॅटोजेनेसिसमध्ये स्पर्म प्लस जिनेसिस. द स्पर्म दॅट इज मेल गॅमेट्स, जिनेसिस म्हणजे टू सिंथेसिस टू प्रोड्यूस. ठीक आहे. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गॅमेट्स दॅट इज स्पर्म in testes of male or men. The process of the formation of male gamete that is sperms from the germinal epithelium of testes called as spermatogenesis. आता ह्या स्पर्मॅटोजेनेसिस ची प्रक्रिया टेस्टीजमध्ये घडते. आता ऑलरेडी टेस्टीज याचा जर आपण TS घेतला का पाहिला डिटेलमध्ये तर या टेस्टीजची ही ट्युनिका अल्बिजिनिया बाहेरची लेयर आहे आणि टेस्टीजमध्ये ज्या ट्युब्युल्समध्ये राउंडेड ट्युब्युल्समध्ये हे स्पर्म तयार होतात. द ट्युब्युल्स आर कॉल्ड एज सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स. MCQला एखाद्या वेळी प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. द स्पर्म प्रोड्युसिंग ट्युब्युल्स आर कॉल्ड एज डॉट डॉट. तर त्याचं नाव आहे सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स. आता असे 200-300 सेमिनिफेरस ट्युब्युल एका टेस्टीजमध्ये असतात आणि याच्यामध्ये हे स्पर्म तयार होण्याची प्रक्रिया घडते. आता हे जे स्पर्म तयार होतात त्या सेमिनिफेरस ट्युब्युलला आतील जे लायनिंग आहे हे दाखवतोय. हे जर्मिनल इपिथिलियम म्हणलं जातं. या ज्या डिप्लॉइड जर्म सेल्स असतात या डिप्लॉइड जर्म सेलपासून काही स्टेप म्हणजे 3 स्टेप फॉलो होतात. मल्टिप्लिकेशन स्टेप, ग्रोथ फेज आणि मॅच्युरेशन फेज आणि फायनली हे स्पर्म तयार होतात. दे आर गॅदर्ड इन द सेंटर ऑफ सेमिनिफेरस ट्युब्युल. सर्टोली सेल असतात गिविंग नरिशमेंट टू डेव्हलपिंग स्पर्म्स. तर अशा प्रकारे ह्या टेस्टीजमधल्या प्रत्येक सेमिनिफेरस ट्युब्युलमध्ये फ्रॉम मॅच्युरिटी, एज ऑफ मॅच्युरिटी किंवा प्युबर्टी म्हणूया आपण, अप टू किंवा ड्युरिंग लाईफ टाईम ही प्रोसेस या टेस्टीजमध्ये घडत असते. ठीक आहे. तर याचं परफेक्ट लोकेशन तुम्हाला स्पर्मॅटोजेनेसिस दाखवलं. आता याच्या स्टेप जे आहेत त्या स्टेप्स आपण इथं 1 बाय 1 पाहायचे आहेत. आता पहिली स्टेप याची जी आहे मल्टिप्लिकेशन फेज, सेकंड स्टेप ग्रोथ फेज आणि थर्ड फेज मॅच्युरेशन फेज. म्हणजे स्पर्मॅटोजेनेसिस या प्रोसेसमध्ये स्पर्म तयार होण्यामध्ये 3 स्टेप फॉलो होतात. पहिली स्टेप मल्टिप्लिकेशन फेज, इट इज नथिंग बट मायटॉसिस. म्हणजे ह्या जे सेमिनिफेरस ट्युब्युलच्या आत ज्या जर्म सेल असतात डिप्लॉइड असतात त्या डिव्हाइड मायटोटिकली होतात. त्याला मल्टिप्लिकेशन म्हटलं जातं. त्यातली एखादं स्पर्मॅटोगोनिया त्याची वाढ होते, ग्रोथ फेज म्हणूया आपण, आणि मग त्या प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइटच्या नंतर मॅच्युरेशन फेजमध्ये ती फॉलो होते. मॅच्युरेशन फेजमध्ये रिडक्शन फेज किंवा मियोटिक फेज असते. तर या 3 फेज सिम्पली लक्षात घ्या. मल्टिप्लिकेशन फेज, सेकंड फेज इज ग्रोथ फेज आणि थर्ड फेज इज मॅच्युरेशन फेज. टेस्टीजच्या सेमिनिफेरस ट्युब्युलमध्ये ही जी प्रक्रिया सुरू होते इट इज अंडर द सेक्रेशन ऑफ FSH दॅट इज फॉलिक्युलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन फ्रॉम पिट्युटरी ग्लँड विच स्टिम्युलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मॅटोजेनेसिस. हे हार्मोनचं नाव लक्षात ठेवायचं आहे. FSH म्हणजे फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. This hormone it is secreted by pituitary gland and which stimulate the process of spermatogenesis in seminiferous tubules of testes. Each seminiferous tubule lined by germinal epithelial cells, मग सेल दाखवलं तुम्हाला, which undergoes spermatogenesis to produce sperms. Process of spermatogenesis completed in 3 steps. आता 3 स्टेप दाखवल्या. टेस्टीजचं ह्या LS आहे, यामध्ये हे सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स आहेत, जर्म सेल्स आहेत, जर्मिनल इपिथेलियल ग्रीन कलर्ड सेल दिसतात आणि या व्हायलेट कलर सेल जे आहेत ते आहेत सर्टोली सेल्स. इमॅच्युअर जे स्पर्म असतात ते बंडल नाही तर हेडला अटॅच, हेड टू अटॅच होतात बाय हेड, त्या सर्टोली सेलला अटॅच होतात आणि या सर्टोली सेल्स गिव्ज नरिशमेंट और न्यूट्रिशन टू द डेव्हलपिंग स्पर्म्स. आता ह्या टेस्टीज इन बिटवीन सेमिनिफेरस ट्युब्युल ह्या इंटरटिशियल सेल्स असतात
किंवा ज्याला आपण लेडिक सेल असं म्हणूया आपण. आणि या लेडिक सेलचं किंवा इंटरटिशियल सेलचं जे फंक्शन आहे ते ऑलरेडी आपल्याला क्लिअर केलेलं किंवा सांगितलेलं आहे. इट सेक्रेट द मेल सेक्स हार्मोन टेस्टेस्टेरॉन विच डेव्हलप्स मेल सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर्स. ठीक आहे. आता ह्या 3 स्टेप जे आहेत त्या 3 स्टेप आपण आधी डायग्रॅमॅटिकली तर पाहिजे आहेत. आता इथं डायग्रॅमॅटिकली स्पर्मॅटोजेनेसिस 3 फेजमध्ये दाखवलेलं आहे. आता पहिली फेज जी आहे ही मल्टिप्लिकेशन फेज आहे, दुसरी फेज ग्रोथ फेज आणि तिसरी फेज जी आहे मॅच्युरेशन फेज आहे. आता इथं ही जर्म सेल जे असतात 2x म्हणजे क्रोमोझोम नंबर हा डिप्लॉइड म्हणजे सेल्स दे आर आयदर डिप्लॉइड, हॅप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड. प्रत्येक स्पेसीची गुणसूत्र संख्या ठरलेली असते हे आपल्याला माहीत आहे. ह्युमन स्पेसीज इज कॅरेक्टराइज्ड बाय प्रेझेन्स ऑफ 46 क्रोमोझोम इन ईच अँड एव्हरी सेल ऑफ बॉडी. तर 46 क्रोमोझोम 2च्या गटामध्ये ज्या सेलचे असतात तर 2x म्हटलं जातं, म्हणजे डिप्लॉइड सेल. म्हणजे असे म्हणता येईल द सेल विच कंटेन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोझोम ऑफ दॅट स्पेसीज इज कॉल्ड एज डिप्लॉइड सेल. आता जर्म सेल जे असतात त्या डिप्लॉइड असतात. ह्युमन क्रोमोझोम नंबर हा 46 असतो, म्हणजे 23चे 2 संच या जर्म सेलमध्ये असतात. द सेल इज कॉल्ड एज प्रायमरी जर्म सेल्स विच अंडरगोज mitotic division, repeated mitotic division to produces number of diploid spermatogonia. आता मायटॉटिक फेज म्हणजे 1च्या 2, 2च्या 4 अशी ही सूत्रविभाजन प्रक्रिया घडते. मायटॉटिक डिव्हिजन ज्याला म्हणूया आपण, आणि म्हणून त्याला द फेज इज रिफर्ड ॲज मल्टिप्लिकेशन फेज. म्हणजे अगदी नंबर ऑफ डिप्लॉइड स्पर्मॅटोगोनिया तयार होतात बाय मल्टिप्लिकेशन. तर दुसरी फेज जी आहे इट इज कॉल्ड ॲज ग्रोथ फेज. यातले काही स्पर्मॅटोगोनिया डिप्लॉइड स्पर्मॅटोगोनिया दे इन्क्रीज इन साईज बाय ॲक्युम्युलेशन ऑफ फूड. सगळेच नाही, त्यातले काही दे इन्क्रीज इन साईज बाय ॲक्युम्युलेशन ऑफ फूड मटेरियल. दे आर कॉल्ड ॲज प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट. दे आर कॉल्ड ॲज प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट. त्यातले काही फूड ॲक्युम्युलेशन किंवा ग्रहण केल्यामुळं हे स्पर्मॅटोगोनिया इनलार्ज होतात, मोठे होतात, आणि ती जी फेज जी आहे इट इज कॉल्ड ॲज ग्रोथ फेज. तर स्पर्मॅटोगोनिया इज कॉल्ड ॲज प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट. दिस प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट एंटर इन नेक्स्ट फेज कॉल्ड ॲज मॅच्युरेशन फेज. हिअर मॅच्युरेशन फेज इन्व्हॉल्व्स मियोटिक सेल डिव्हिजन किंवा रिडक्शन सेल डिव्हिजन. आता ही मियोसिस सेल डिव्हिजन म्हणजे अर्धसूत्री विभाजन प्रक्रिया असे म्हणूया आपण. ही डिप्लॉइड सेलमधली जी क्रोमोझोम असतात ती त्याचं रिडक्शन केलं जातं, हॅप्लॉइड केले जातात. सेल विभाजन होत असताना गुणसूत्रांची विभागणी केली जाते किंवा रिडक्शन केलं जातं. 23चे 2 संच 46 गुणसूत्र या प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइटमध्ये असतात. पहिल्या मियोटिक सेल डिव्हिजनमध्ये हे रिडक्शन होतं आणि एक एक संच एका सेलमध्ये आणला जातो की रिडक्शन केलं जातं. 23 गुणसूत्र ह्या सेलमध्ये आणले जातात आणि म्हणून त्याला XX असं म्हणतात. एक्स म्हणजे द सेल कंटेन ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोझोम. म्हणजे पहिल्या टप्प्यामध्ये म्हणजे मियोटिक फर्स्टमध्ये द प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट डिवाइड्स इंटू 2 हॅप्लॉइड सेल्स कंटेनिंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोझोम टू दॅट ऑफ दिस ओरिजिनल सेल that is contained 23 chromosome. In meiotic second step, this 2 haploid cells again divides into 2 daughter cells of each. प्रत्येकापासून 2 पुन्हा हॅप्लॉइड डॉटर सेल तयार होतात कंटेनिंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोझोम. आणि अशा पद्धतीनं एका स्पर्मॅटोगोनियापासून हे 4 स्पर्मॅटिड्स तयार होतात. आता हे स्पर्मॅटिड जे असतात ओरिजिनली दे आर राउंडेड, दे डू नॉट डेव्हलप टेल. द स्पर्मॅटिड्स आर इमॅच्युअर स्पर्म्स. बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिओजेनेसिस, त्या प्रोसेसचं नाव लक्षात घ्यायचं आहे. बाय दिस प्रोसेस ऑफ स्पर्मिओजेनेसिस the immature spermatids
developed into mature sperms. Developed into mature sperms. The process is called as spermiogenesis. आणि मग या स्पर्मिओजेनेसिस प्रक्रियेमध्ये या इमॅच्युअर स्पर्मला टेल तयार होते, हेड किंवा बाकीचे भाग त्यामध्ये तयार होतात. अशा पद्धतीनं एका स्पर्मॅटोगोनियापासून हे 4 स्पर्म तयार होतात. एका जर्म सेलपासून हे 4 स्पर्म तयार होतात. आता हा डायग्रॅमॅटिकली हे चित्र तुमच्या पुढे आलेलं आहे की टेस्टिसच्या सेमिनिफेरस ट्युब्युलच्या जर्म सेलपासून या 3 टप्प्यामध्ये एका जर्म सेलपासून किंवा स्पर्मॅटोगोनियापासून हे 4 स्पर्म तयार होतात. ते 3 स्टेप पुन्हा एकदा लक्षात घ्या. पहिली स्टेप आहे मल्टिप्लिकेशन स्टेप, दुसरी फेज ग्रोथ फेज आणि तिसरी फेज आहे मॅच्युरेशन फेज. पुढे बघूया आपण. आता हे जे आपण थोडंसं जे डिस्कशन किंवा जे कॅरेक्टरिस्टिक प्रत्येक फेजची पाहिली तीच इथं आहेत. आता हे मल्टिप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मॅच्युरेशन फेज. पुन्हा लक्षात घ्या. मल्टिप्लिकेशन फेज, डिप्लॉयड प्रायमॉर्डियल or twin cells of seminiferous tubule undergo repeated mitotic divisions to produce large number of diploid spermatogonia with 46 chromosome. ठीक आहे. ही मल्टिप्लिकेशन फेज आहे. या डिप्लॉयड प्रायमॉर्डियल सेलपासून बाय मायटोटिक सेल डिव्हिजन असे लार्ज नंबर ऑफ डिप्लॉयड स्पर्मॅटोगोनिया तयार होतात कंटेनिंग 46 क्रोमोसोम किंवा डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर. सेकंड फेज जे आहे कॉल्ड एज ग्रोथ फेज. सम स्पर्मॅटोगोनिया, त्यातले काही, सगळेच नाही, स्टॉप डिव्हायडिंग, म्हणजे त्याचं डिव्हायडेशन स्टॉप होतं अँड इनलार्जेस ड्यू टू ॲक्युम्युलेशन ऑफ फूड, दस डेव्हलप्स इन प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट. म्हणजे त्यातल्या काही स्पर्मॅटोगोनियाची पुढची डिव्हिजन स्टॉप होते. दे ॲक्युम्युलेट फूड मटेरियल अँड गेट इनलार्ज्ड अँड कन्व्हर्टेड इन टू diploid primary spermatocyte. Then last step, that is maturation phase. आता मॅच्युरेशन फेजमध्ये मियोटिक किंवा रिडक्शन डिव्हिजन फॉलो होते, अर्धसूत्री विभाजन. आता या अर्धसूत्री विभाजनाच्या पहिल्या स्टेपमध्ये इन फर्स्ट स्टेप ऑफ मियोसिस प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट प्रोड्युसेस 2 हॅप्लॉइड सेकंडरी स्पर्मॅटोसाइट कंटेनिंग 23 क्रोमोसोम्स. मग दाखवल्याप्रमाणे. इन सेकंड स्टेप ऑफ मियोसिस secondary spermatocyte produces 4 haploid spermatids. Initially, immature sperms, the spermatids, n म्हणजे haploid, are non-motile or non-functional. It get transformed into a functional spermatozoa by the process of spermiogenesis. म्हणजे the process of formation of mature sperm from spermatids किंवा immature sperm. The process is called as spermiogenesis. ही प्रोसेसचं नाव लक्षात ठेवायचं आहे. ठीक आहे. ड्युरिंग स्पर्मिओजेनेसिस द स्पर्म आर हेल्ड टुगेदर अँड अटॅच टू द सर्टोली सेल्स बाय हेड. स्पर्म लेंथ इन्क्रीजेस. या स्पर्मिओजेनेसिस प्रोसेसमध्ये सेंट्रिओल अँड डिवायडेड प्रायमरी अँड सेकंडरी सेंट्रिओल्स ऑल्सो मायटोकॉन्ड्रिया बिकर्स स्पायरली अरेंज्ड क्रोमोझोम फॉर्म फ्रॉम गोल्गी ॲपरेटस. हे सेल ऑर्गॅनिली याच्यामध्ये तयार होतात. ठीक आहे. या पहिल्या स्टेपमध्ये किंवा गॅमेटोजेनेसिसचा पहिला प्रकार जो आहे तो आपण डिटेलमध्ये पाहिला, दॅट इज स्पर्मॅटोजेनेसिस. आता फिमेलमध्ये जे फिमेल सेक्स ऑर्गन जे असतात किंवा ज्याला गोनॅड्स म्हणूया आपण, ओव्हरीमध्ये फिमेल गॅमेट तयार होण्याची प्रोसेस जी आहे इट इज कॉल्ड एज oogenesis. द प्रोसेस oogenesis मीन्स the process of formation of female gametes or egg or ovum from diploid germinal epithelium of ovary is called as oogenesis. Oogenesis involves both mitosis and meiosis. It has 3 phases. Similar to spermatogenesis, oogenesis मध्ये सुद्धा 3 phases follow होतात. The first phase is multiplication phase, second phase is growth phase, and third phase is maturation phase. Multiplication phase याच्यामध्ये पहा, primary germinal cells of ovary undergo repeated mitotic division to form millions of gametes called oogonia during embryonic stage of human females.
म्हणजे ह्युमन फिमेल प्रेग्नन्सी पिरियडमध्ये ह्युमन बेबीमध्ये त्या ओव्हरीमध्ये ही पहिली स्टेप फॉलो होते. आता ही डायग्रॅम जी आहे ही ओव्हरीचा एल-एस आहे आणि या ओव्हरीच्या एल-एसमध्ये आफ्टर बर्थ प्रायमरी साइट जे आहेत त्या साइट्सपासून प्रायमरी फॉलिकल, सेकंडरी फॉलिकल, त्यामध्ये एक तयार होणं, ही प्रोसेस इथं दाखवलेली आहे. म्हणजे आफ्टर बर्थ, बिफोर बर्थ ऑफ फिमेल बेबी इन युटरस ऑफ मदर, ही मल्टिप्लिकेशन फेज पाहायला मिळते. किंवा अनेक अशा या ओव्हरीच्या जर्म सेलपासून साइट्स तयार होतात, गोनिया तयार होतात. आता ही ॲक्च्युअल लोकेशन फिमेल गॅमेट तयार होण्याचं जे आहे ओव्हरी ऑफ फिमेल, दॅट इज फिमेल गोनॅड्स. ठीक आहे. आता डायग्रॅमॅटिकली ही फेज तुम्हाला ओजेनेसिसच्या फेजेस या स्लाइडमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळतात. आता इथं पहिली फेज आहे मल्टिप्लिकेशन फेज, सेकंड फेज इज ग्रोथ फेज, थर्ड फेज इज मॅच्युरेशन फेज. ठीक आहे. आता मल्टिप्लिकेशन फेज इट इज नथिंग बट मायटॉसिस. ओव्हरीच्या आतली जी जर्म सेल असते, जर्मिनल इपिथेलियममधल्या जर्म सेल जे असतात दे आर डिप्लॉइड विच अंडरगो रिपीटेड मायटॉटिक डिव्हिजन्स. जे सूत्रविभाजन म्हणजे काय? आता ही डिप्लॉइड सेल आहे कंटेनिंग 46 क्रोमोझोम इन 2 सेट्स. 23 चे 2 सेट असतात. एक त्यापासून 2 सेल तशा सिमिलर तयार होतात, त्यापासून पुन्हा 2 सिमिलर तयार होतात. हे असं मल्टिप्लिकेशन होतं आणि ज्या सेल तयार होतात दे आर आयडेंटिकल टू ओरिजिनल वन. आणि म्हणून गुणसूत्राच्या संख्येमध्ये इथं बदल होत नाही. द डॉटर सेल्स आर एक्झॅक्टली सिमिलर टू दॅट ऑफ पेरेंट सेल इन रिस्पेक्ट टू क्रोमोझोम नंबर और नेचर ऑफ क्रोमोझोम्स. द फेज इज कॉल्ड ॲज मल्टिप्लिकेशन फेज. आता ह्या प्रायमरी जर्मिनल सेल्सपासून डिप्लॉइड सेल्स आहेत ह्या, त्यापासून ड्यू टू मल्टिप्लिकेशन फेज, ॲट द एंड ऑफ मल्टिप्लिकेशन फेज नंबर ऑफ डिप्लॉइड oogonia आर फॉर्म्ड. नंबर ऑफ डिप्लॉइड oogonia आर फॉर्म्ड. तर सेकंड फेज फॉलो होते ग्रोथ फेज. त्यातल्या काही oogonia दे आर स्टॉप डिवायडिंग अँड दे get food material and enlarges in size. This size increase होते due to accumulation of food material. This larger cell is called as primary oocyte, which is also diploid 2n containing 2 sets of chromosome. 23 2 संचेच्यामध्ये असतात. ग्रोथ फेज नंतर तिसरी फेज फॉलो होते. It is called as maturation phase. Maturation phase is nothing but meiotic cell division, meiosis cell division. It involves meiosis or reduction cell division. इथं रिडक्शन किंवा मिओसिसच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये this primary oocyte divides into 2 cells having equal number of chromosomes. इथं रिडक्शन सेल डिव्हिजन आहे, क्रोमोझोमचं रिडक्शन होतं आणि 2 डॉटर सेल तयार होतात. रिसिव्ज हाफ नंबर ऑफ क्रोमोझोम टू दॅट ऑफ दिस प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट. म्हणजे इथं 46 आहेत, इथं 23 2 सेल तयार होतात. बट देर इज अनइक्वल डिव्हिजन ऑफ सायटोप्लाझम. क्रोमोझोमचं इक्वल डिव्हिजन होतं. 23 2 संच ह्या 2 सेलमध्ये येतात, सेल हॅप्लॉइड होतात. पण सायटोप्लाझमचं अनइक्वल डिव्हिजन असल्यामुळं एका सेलमध्ये ज्या सायटोप्लाझम ॲक्युमुलेट होतो आणि दुसऱ्या सेलमध्ये अगदी कमी होतो. ज्या सेलमध्ये जास्त सायटोप्लाझम येतो ती सेल लार्जर होते. इट इज कॉल्ड ॲज सेकंडरी oocyte. एन म्हणजे हॅप्लॉइड कंटेनिंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोझोम. दुसरी सेल जी आहे क्रोमोझोम 23 असतात बट लिटिल अमाऊंट ऑफ सायटोप्लाझम. They are referred as a first polar body. Normally this polar body not enter in meiotic second phase. In meiosis second or reduction second division, maturation second division आहे. ही secondary oocyte again divides
into two daughter cells containing same, it is nothing but mitosis cell division containing same number of chromosome 23, but here also there is unequal distribution of cytoplasm. One cell which gets high amount of cytoplasm, it is a larger cell, it is called as ovum, while the other is called as second polar body. साधारणतः दुसरी पहिली जी पोलर बॉडी आहे ती सुद्धा डिवाइड होते, त्यापासून दोन पोलर बॉडी तयार होतात. जसं स्पर्मॅटोजेनेसिसमध्ये एका जर्म सेलपासून 4 स्पर्म तयार होतात, तसं या oogenesisमध्ये असं होत नाही. एका जर्म सेलपासून किंवा oogoneपासून फक्त एकच मॅच्युअर एग तयार होतं. आता हा मॅच्युअर एग तयार होण्याची प्रोसेस जी आहे, आता इथं मियोसिस सेकंड डिव्हिजनमध्ये हा सेकंडरी oocyte जो आहे, सेकंडरी oocyte इट इज अरेस्टेड, स्टॉप डिवाइड ॲट मेटाफेज सेकंड, स्टॉप डिवाइड ॲट मेटाफेज सेकंड, आणि त्या स्टेटमध्ये तो त्याचं ओव्हुलेशन होतं, ओव्हरीमधून तो रिलीज होतो मेटाफेज सेकंडमध्ये, and during fertilization further stages are completed and mature egg or ovum is formed, and there is when sperm is available the fertilization takes place. That means the formation of ovum and fertilization takes place hand to hand process. ठीक आहे. आता याच डायग्रामॅटिक फेजेस जे पाहिल्या त्याच इथं त्याची कॅरेक्टरिस्टिक दिलेली आहेत पहा. ग्रोथ फेज सेकंड फेज आहे, मल्टिप्लिकेशन झाल्यानंतर सम oogonia स्टॉप्स डिवाइड अँड एंटरिंग टू प्रायमरी oocyte also diploid. Cell organelles like endoplasmic reticulum, Golgi apparatus and mitochondria increase in number. Finally, third phase occurs called as maturation phase. This phase involves meiosis cell division or reduction cell division. The process started in ovary female prior to birth of female baby. Primary oocyte undergo reduction division. During meiosis, first primary oocyte produces two haploid daughter cells with same number of chromosome 23 chromosome but unequal cytoplasm. मग सांगितल्याप्रमाणे due to unequal division of cytoplasm, one cell is larger called secondary oocyte and another cell is smaller called first polar body. Normally, first polar body does not enter in meiosis second. The secondary oocyte undergo meiosis second only up to metaphase second, that is secondary oocyte stop divide or arrested at this stage. The secondary oocyte released from ovary by ovulation and restart and complete meiosis second after entry of sperm in egg at the time of fertilization in ampulla of fallopian tube. फॅलोपियन ट्यूब किंवा ओव्हिडक्टच्या अँप्युलामध्ये फलन प्रक्रिया घडते, आणि फलन प्रक्रियेवेळी ज्यावेळी हा ओव्हमच्या आत स्पर्म एंटर होतो त्यावेळी हा जो एग आहे ते राहिलेली मियोसिस सेकंड ही डिव्हिजन कंप्लीट करतो, म्हणजे मेटाफेज सेकंडला तो अरेस्ट झालेला असतो, आणि त्यानंतर फर्दर डिव्हिजन आर कंप्लीटेड ओनली आफ्टर फर्टिलायझेशन. इन दिस डिव्हिजन also two unequal daughter cells are formed. The larger cell is ovum, functions as a female gamete, that is ovum, and ready for fertilization. Meiosis second and fertilization completed in hand to hand. ठीक आहे. इथं गॅमेटोजेनेसिस हा पहिला भाग जो आहे तो इथं कंप्लीट होतोय. या गॅमेटोजेनेसिसमध्ये आपण हे पाहिलं की गॅमेटोजेनेसिस इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गॅमेट इन मेल अँड फिमेल गोनॅड्स और गोनॅड्स. द गॅमेटोजेनेसिस has two types. First type is called as spermatogenesis, while second type is called as oogenesis. त्यानंतर प्रत्येक टाईपमध्ये म्हणजे स्पर्मॅटोजेनेसिसमध्ये ज्या 3 स्टेजेस असतात
त्या डिटेलमध्ये आपण पाहिल्या. स्पर्मॅटोजेनेसिस म्हणजे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इन टेस्टिस. oogenesis द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग ऑर ओव्हम इन ओव्हरी. त्यानंतर स्पर्मॅटोजेनेसिसच्या 3 स्टेजेस किंवा फेजेस जे म्हणूया आपण, मल्टिप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मॅच्युरेशन फेज, आणि अशाच फेजेस या oogenesisमध्ये पाहायला मिळतं. आता डायग्रॅमॅटिकली ही स्पर्मॅटोजेनेसिस प्रोसेस आपण पाहिली. मल्टिप्लिकेशन फेज, अशा अनेक स्पर्मॅटोगोनिया तयार होतात. सेकंड फेजमध्ये एक स्पर्मॅटोगोनिया मॅच्युअर होतो, इन्क्रीज इन साईज, कॉल एज प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट. त्यानंतर मॅच्युरेशन फेज, त्यामध्ये मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड. मियोसिस फर्स्टमध्ये रिडक्शन होतं, त्यानंतर त्याचं मियोसिस सेकंडमध्ये पुन्हा आणखी डिप्लॉइड हॅप्लॉइड सेल होतात आणि एका स्पर्मॅटोगोनियापासून हे 4 स्पर्म तयार होतात. त्यानंतर ज्या फेजेस आहेत म्हणजे oogenesis, तशाच फेज आहे मल्टिप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मॅच्युरेशन फेज. आता ही स्पर्मॅटोजेनेसिस प्रोसेस जी आहे ती टेस्टिसच्या सेमिनिफरस ट्युब्यूलमध्ये कॅरी आउट होते. हे स्पर्म आहेत, इमॅच्युअर स्पर्म स्पर्मॅटिड्स रिमेन अटॅच टू द सर्टोली सेल्स फॉर गेटिंग नरिशमेंट. म्हणजे ह्या बंडलमध्ये याचे अटॅचमेंट बाय हेड या सर्टोली सेलला अटॅच असतात आणि सर्टोली सेल्स गिव्स नरिशमेंट टू द डेव्हलपिंग स्पर्म्स. त्यानंतर जी प्रोसेस आहे oogenesis, इट इज टेकिंग प्लेस इन फिमेल ओव्हरी. ओव्हरीज आर कॉल्ड एज फिमेल गोनॅड्स. त्यामध्ये 3 स्टेप फॉलो होतात. त्यामध्ये मॅच्युरेशन मल्टिप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मॅच्युरेशन फेज. अशा पद्धतीनं आजच्या ह्या व्हिडिओमध्ये आपण गॅमेटोजेनेसिस ही जी प्रोसेस आहे फॉर्मेशन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट डिटेलमध्ये पाहिली. ठीक आहे, आजच्या या व्हिडिओमध्ये इथं आपण थांबूया. थँक्यू.